ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से दो प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थकेयर और यूजिया फार्मा। शरत चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरत चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया, एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई। और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है। पैसा कहां है? मनी ट्रेल कहां है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरत चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहां है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहां है। ये है मनी ट्रेल। शरत चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। अब मैं चाहूंगी कि सौरभ भारद्वाज जी और डिटेल में इस बात को रखें। नमस्कार साथियों। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सब लोगों के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, एसबीआई, इलेक्शन कमीशन सब कोशिश कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये जांच जो है ये सुप्रीम कोर्ट ना करे और ये डिटेल्स बाहर ना आए। मगर जब से ये डिटेल्स बाहर आई हैं, बहुत सीरियस
क्वेश्चंस भारतीय जनता पार्टी से उठते हैं और मैं आपको डेट वाइज बताऊंगा ताकि हर एक साधारण आदमी को समझ में आ जाए कब कहा गया कि औरबिंदो फार्मेसी और उसके डायरेक्टर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं का मतलब तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी कह रही है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और एक दो नहीं, 59.5 करोड़, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। सुनिए। ആപ് നേതാക്കന്മാർ ഡൽഹിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. അരബിന്ദോ ഫാർമസിയുടെ ഡയറക്ടർ ശരത്ചന്ദ്ര റെഡ്ഡി ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയത് കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, അതിൻ്റെ പ്രത്യുപകാരം എന്ന നിലയിൽ BJPക്ക് ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി തിരിച്ച് പണം നൽകിയത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിപ്പോൾ അതിഷി മെർലേൻ അടക്കമുള്ള ആപ്പിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഡൽഹിയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഈ ശരത്ചന്ദ്ര റെഡ്ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇതിനോടകം പുറത്തു വന്നതാണ്. ഇതിനപ്പുറം സ്ഫോടനാത്മകമായി എന്തുണ്ട് എന്നാണ് ആപ്പ് പറയുന്നത്? ഈ ശരത്ചന്ദ്ര റെഡ്ഡി നൽകിയ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഈ പണം നൽകി എന്നതിന്റെ തെളിവ് അഥവാ ബോണ്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ ഈ ശരത്ചന്ദ്ര റെഡ്ഡിയിൽ നിന്ന് അരബിന്ദോ ഫാർമ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഉള്ള ബോണ്ട് വാങ്ങുക വഴി ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഇടപെടൽ അഥവാ ഏത് വിധത്തിലാണ് തങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തിയത് എന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടി പറയുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഈ മാപ്പുസാക്ഷിയായി ശരത്ചന്ദ്ര റെഡ്ഡിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഉൾപ്പെടെ BJPയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ന വാദമാണ് ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉന്നയിക്കുന്നത്. വേണു ചോദിച്ചതുപോലെ സ്ഫോടനാത്മകമായിട്ട് ഉള്ള ഇനിയുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയില്ല. ഇതൊരു പക്ഷേ ഇത് സ്ഫോടനാത്മകമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന വാർത്തയായത് കൊണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല. ഏതായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള പരിരക്ഷ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഈ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ഹോളി അടക്കമുള്ള ആഘോഷങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇനി വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ. വേണു. രാധാകൃഷ്ണൻ, ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി തുടർന്നുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കൂടി ആപ്പ് പോകുമല്ലോ. അത് സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ കടക്കുമോ? കേജ്രിവാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആലോചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ 6 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അനുവദിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു അഥവാ ജയിലിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അഥവാ ജയിലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭരണം നടത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. അവകാശവാദം എന്ന രീതിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഇതിനകം ജയിലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള ചില അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡൽഹി ജയിൽ മാനുവലിലെ സെക്ഷൻ 1349 ഈ സെക്ഷൻ പറയുന്നത് ഒരു തടവുകാരനായിട്ടുള്ള അഥവാ ഈ വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ടുള്ള ആളിന് ജയിലിനുള്ളിൽ ലഭിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും അയാൾക്ക് ജയിലിനുള്ളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സംബന്ധിച്ചും ആണ്. അങ്ങനെ ഏർപ്പെടാൻ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ കാര്യത്തിൽ അഥവാ കൈവശം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രേഖകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള സർക്കാർ രേഖകളോ ഒന്നും ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള അനുവാദം ജയിലിനുള്ളിൽ ഒരു വിചാരണ തടവുകാരന് ലഭ്യമാകില്ല എന്നതാണ് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ബോധ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു പക്ഷേ ഒരു
വിചാരണ തടവുകാരൻ എന്ന രീതിയിൽ അത് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തും. പ്രത്യേകിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കേസ് ഈ വിധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആ ഹർജി പറയുന്നത് തന്നെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പറയുന്നത് ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ജയിലിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഹർജിയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയമ പരിശോധന നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ആം ആദ്മി പാർട്ടി എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഒപ്പമാണ് ഈ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും ഒപ്പം ഇന്നലെയുണ്ടായ കസ്റ്റഡി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം കൂടി കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ PMLA ആക്ടിന്റെ നഗ്നമായിട്ടുള്ള ലംഘനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. 19-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെ അടക്കമുള്ള ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധ്യമാവുക. പക്ഷേ ഈ 19-ാമത്തെ വകുപ്പ് ആ വകുപ്പ് പാലിക്കുന്ന വിധത്തിലല്ല നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ഷേപം എന്ന രീതിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. നിയമപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അഭിഷേക് സിംഗ്വി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരായിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഹാജരാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്.